ମୁଁ ଭକ୍ତି ଭାବନାର ପ୍ରତୀକ ଭକ୍ତି। ମୁଁ ପୂଜା ସମର୍ପଣର ପ୍ରତୀକ ପୂଜା। ବଲ୍ଲାଲ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାତାପିତା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ କୃପା ଲଭନ୍ତି। ନାରଦଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଗଜାନନ ତ୍ରିପୁରାସୁରକୁ ବରଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ବରପ୍ରାପ୍ତ ତ୍ରିପୁରାସୁର ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ପଚାରେ, मोर जन्मदाता ऋषि गृहस्मद मते असीम शक्ति तथा तीन लोक उपर अधिकार करिवार भी वर प्राप्त होईछि। से गजाननर वरदानर प्रमाण कौन? तू पुणी से मूर्खामी करने को लगिलु त्रिपुरासुर, जहाँ वरदान पाइबा पूर्व करुथिलु। प्रथमे तो तोरा श्री गणेशंकर परम पवित्र शक्ति उपर विश्वास होउनथिला, एबे पुणी तांको वरदानर परीक्षा चाहुचु ना। शत्रुर बाहुबल को कलिबा पूर्वरु निज शक्ति को परखि नबा वीरंक कर्तव्य होइथाय। कृपा करी कहंतु जे मु गजाननक वरदानर परीक्षा केमिति भाबे करिवि? एई एबे तो वरदान प्राप्त करिछु, संगे संगे तोर शत्रु भी हो गले। केउ शत्रुंको पई तू निज बळ को परखिबा को चाहुछु त्रिपुरासुर? तीन लोकरे वर प्राप्त त्रिपुरासुरर शक्ति को आह्वान करुथिबा प्रत्येक व्यक्ति आमर शत्रु। सेमानंकु परास्त और दंडित करिबा पूर्वरु मु निज शक्ति को कलिबा को चाहुछि। कृपा करी वृथा प्रश्न पचारी मो समय नष्ट करंतुनी। मते कहंतु जन्मदाता, मु केमिति भाबे तांको वरदान को परीक्षा करिवि? तोर मनरे मोर आराध्य श्री गणेशଙ୍କ वरदान प्रति संदेह नाही तो? एहा मो प्रश्नर उत्तर नुह। सावधान त्रिपुरासुर, जदि तो मनरे श्री गणेशଙ୍କ वरदान प्रति संदेहर भाव भी उठे, तेबे तू तांको वरदानरु वंचित होई जिबु। जन्मदाता, मो मनरे श्री गणेशଙ୍କ कृपा प्रति संदेह नाही, निज शक्ति प्रति संदेह अछि। कृपा करी शीघ्र कहंतु। बस त्रिपुरासुर, तुमे निजर इच्छा अनुसार निजर आकार छोट किंबा बड़ करि परिबो। विध्वंसक मारक शक्ति संपन्न विशाल असुर सेना को आज्ञा मात्र के प्रकट करि परिबो। स्वर्ग मर्त्य और पाताल उपरे निजर एक छत्र साम्राज्य प्रतिष्ठा करि परिबो। विराट आकार पुत्र गणेश, ये विराट आकारधारी असुर किए? उत्तर दियो पुत्र गणेश, ये आउ गृहस्मद ऋषि पुत्र त्रिपुरासुर नुह तो? हाँ माता, जदि तुमे निजर दिव्य दृष्टि प्रयोग करिथांत तेबे अवश्य जानि परिथांत जे त्रिपुरासुर असीम शक्ति आ तीन लोकर अधिपति हेबार वरदान पाई ये निज वरदानर सत्य को परखुची। किए ताकु देलाय वरदान? मु तो देई नाही माता, मु भला तुम आज्ञा बिना त्रिपुरासुर को वरदान केमिति देई परिबी? मते भ्रमित करिवार प्रयास कर नहीं गणपति। त्रिपुरासुर तो तुमर आराधना करुथिला, तुम व्यतीत ताकु आ किए वरदान देई परिबो? तुमे कोन निज माता को मिछ भी कहबाकू लागिलनी? कुह गौरी पुत्र कुह। शांत हो जाओ गौरी, तुमर क्रोध उच्च स्वर मोर समाधि भंग करदेला। स्वामी, अग्र पूजार अधिकारी पुत्र गणेश केबे भी असत्य कहि न थांती। यांक कथा उपरे विश्वास कर गौरी। केमिति विश्वास करिबि स्वामी? त्रिपुरासुर श्री गणेशंकर आराधना कला आ वरदान पाइला, एहा आमे समस्ते प्रत्यक्ष रूपे देखिचु। ताकु पुत्र गणेश व्यतीत आ किए वरदान देई परिबो? ए प्रश्नर उत्तर तमे निजकु काहेकि पचारु न गौरी? निजकु? हाँ, जदि तमे निजे निजकु ए प्रश्न पचारिबो तेबे तुमको एहार उत्तर भी मिलिजिबो जे श्री महागणेशंकर गोटिए नुहे दुई दुईटी अवतार तुम पुत्र रूपरे उपस्थित। जो वरदान गौरीपुत्र गणेश देई परिबे ताको गजानन भी तो देई परिबे। तेबे कोन त्रिपुरासुर को वरदान गजानन देइछंती? तपस्वी के वरदान देबा तार आराध्यर धर्म। कौनसी भी आराध्य निज धर्मरु
କେମିତି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇପାରିବ? କଣ ମାତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ବଚନକୁ ଯୁକ୍ତିରେ ଭଙ୍ଗ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମର ଆଦର ପାଇପାରିବ? ଗୌରୀପୁତ୍ର, ଗଜାନନ କେଉଁଠି? ସେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତ୍ରିପୁରାସୁରକୁ ବରଦାନ ଦେବାର ଦୁଃସାହସ କରିଛି। ଶାନ୍ତ ହୁଅ ମାତା, ଶାନ୍ତ ହୁଅ। ମୁଁ ଶାନ୍ତ ହେଇପାରିବିନି। ଗଜାନନଙ୍କୁ ନିଜ କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କିଛି ବି ଅପରାଧ କରିନି ମାତା। ମୁଁ ତୁମ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ନୁହଁ। ମୁଁ କଣ ତ୍ରିପୁରାସୁରକୁ ବରଦାନ ଦେଇ ଗୌରୀପୁତ୍ରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ସମ୍ମାନ କରିନଥାନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ମାତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ସହଜରେ ଶାନ୍ତ ହେବା ଭଳି ନୁହଁ। ମାତା ମୟୂରେଶ୍ୱରକୁ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ବାନ୍ଧି ନା ନା, ମୁଁ ମାତାଙ୍କ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଏ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରୁ ବାହାରିବାର ଉପାୟ ମୋତେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାତାଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ଏବେ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି ଗଜାନନ। ତୁମେ ଚିନ୍ତାମଣି ଗଜାନନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଲଟି ଯାଅ। ହଁ, ମୁଁ ତ୍ରିପୁରାସୁରକୁ ବରଦାନ ଦେବା ସମୟରେ ଏହା ହିଁ ତ କହିଥିଲି ଯେ ଯଦି ଚିନ୍ତାମଣି ଗଜାନନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତା ପାଖରେ ଥିବ ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ବି ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବନି। ଏବେ ଏହା ହିଁ ଠିକ ଉପାୟ ଗଜାନନ। ओम महागणेशाय नमः। ମୋ ଆଜ୍ଞାରେ ଉପେକ୍ଷା କରି ଗଜାନନ ତ୍ରିପୁରାସୁରକୁ ବରଦାନ ଦେଇଛି। ଏବେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ 3 ଲୋକରେ ଉତ୍ପାତ କରିବ, ଆଉ ତାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଗଜାନନ ହିଁ ହବ ନା? ଏ ଅପରାଧର ଦଣ୍ଡ ତ ମୁଁ ଗଜାନନକୁ ଅବଶ୍ୟ ଦେବି। ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠିକି କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଏ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନ ମାତା, ଇଏ ଆମ ଗଜାନନ। ଗଜାନନ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ? ହଁ ମାତା, ଆପଣଙ୍କ ରୋଷ, କ୍ରୋଧ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଭୟଭୀତ ହେଇ ଗଜାନନ ଚିନ୍ତାମଣି ରୂପ ଧାରଣ କରି ଏ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମାତା, এই ଚିନ୍ତାମଣି ଗଜାନନ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ କ୍ରୋଧ କଲେ ଏବେ କିଛି ବି ଲାଭ ହବନି। ଏବେ ତ ଗଜାନନ ପରମ ଦେବ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଏ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ସ୍ଥିର ହେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଏବେ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ହବ ଜନ୍ମଦାତା? ପୁତ୍ର ତ୍ରିପୁରାସୁର, ଯଦି ତୁମେ ଶ୍ରୀ ଗଜାନନଙ୍କ ବରଦାନର ସୁଖଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଅନ୍ୟାୟ ଆଉ ଅତ୍ୟାଚାର ନ କରି ସ୍ୱର୍ଗ, ପୃଥିବୀ ଆଉ ପାତାଳ ଉପରେ ଅଧିକାର କର। 3 ଲୋକ ଉପରେ ଅଧିକାର ଅର୍ଥାତ୍ 3 ଲୋକର ଅଧିପତି। ହଁ ପୁତ୍ର, 3 ଲୋକର ସମ୍ରାଟ ହୋଇଗଲା ପରେ ତୁମର କେହି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ସାହସ କରିବେନି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାୟ ଆଉ ଅତ୍ୟାଚାର କର ତେବେ ତୁମର ଅନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ। ମୋର ଅନ୍ତ? ସଂସାରରେ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ ବରପ୍ରାପ୍ତ ଶକ୍ତି ତ୍ରିପୁରାସୁରର ଅନ୍ତ? ନା, କଦାପି ନୁହଁ। ମୋର ଜନ୍ମଦାତା ହେଇ ତମେ ଏଇଠି ଭୁଲ କରିଦେଲ। ମତେ ସମାପ୍ତ କରିବାର ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀରେ କାହାର ବି ନାହିଁ, କାହାର ବି ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କର ପୁତ୍ର। ତୁମର এই ଅହଙ୍କାର ତୁମକୁ ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ୱାରକୁ ଟାଣି ନେଇ ଯାଇପାରେ। ଜନ୍ମଦାତା, ବାରମ୍ବାର ନିଜ ଭୁଲକୁ ଦୋହରାଅ ନାହିଁ। ପରମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ନିଜେ ମତେ ବରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ମୋର ବଧ କେବେ ବି ହବନି। ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାମଣି ଗଜାନନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ରହିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ମତେ ବଧ କରିପାରିବେନି।
କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାମଣି ଗଜାନନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତୁମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଚିନ୍ତାମଣି ଗଜାନନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କୋଉଠି ଅଛି? କୋଉଠି ଅଛି? ଉତ୍ତର ଦିଅ। ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଗଜାନନ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ନିଜର ସତ୍କର୍ମରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ ଆଉ ଭକ୍ତିକୁ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ମାନି ନେଇ ନିଜର ସତ୍କର୍ମର ଉଦୟ କର। ଚିନ୍ତାମଣି ଗଜାନନଙ୍କ ପବିତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ତୁମକୁ ଆପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଚିନ୍ତାମଣି ଗଜାନନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜି ପାଇଯିବି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ରାଟ ହବାର ଅଛି। ବର ପ୍ରାପ୍ତ ତ୍ରିପୁରାସୁରର ମହାବିଧ୍ୱଂସକ ଅସୁରସେନ ପ୍ରକଟ ହୁଅ। ବରପ୍ରାପ୍ତ ଅସୁରରାଜ ତ୍ରିପୁରାସୁରଙ୍କର ଜୟ। ମୋ ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରକେ ପ୍ରକଟ ହେଇଥିବା ଅସୁର ବୀର, ଯାଅ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରେ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କର, ଆଉ ସେଠିକାର କାପୁରୁଷ ଆଉ ଭୟାଳୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପଳାୟନ ଆଉ ପରାଜିତ ହେବା ପାଇଁ ବିମର୍ଶ କରିଦିଅ। ସ୍ୱର୍ଗ ଅଭିମୁଖେ ଚାଲ। ବରପ୍ରାପ୍ତ ଅସୁରରାଜ ତ୍ରିପୁରାସୁରଙ୍କର ଜୟ। ବରପ୍ରାପ୍ତ ଅସୁରରାଜ ତ୍ରିପୁରାସୁରଙ୍କର ଜୟ। ବରପ୍ରାପ୍ତ ଅସୁରରାଜ ତ୍ରିପୁରାସୁରଙ୍କର ଜୟ। ବରପ୍ରାପ୍ତ ଅସୁରରାଜ ତ୍ରିପୁରାସୁରଙ୍କର ଜୟ। ତେବେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ବୁଝେଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଗୌରୀ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଦୁଷ୍ଟ ତ୍ରିପୁରାସୁରକୁ ବରଦାନ ଦେଇଦେଲେ। ଦୁଷ୍ଟ ତ୍ରିପୁରାସୁରର ଅଭିଯାନକୁ ଦେଖି ତ ତାହା ହିଁ ଲାଗୁଛି। ଆମକୁ ଦେବଶତ୍ରୁ ଦୁଷ୍ଟ ତ୍ରିପୁରାସୁରର ଅଭିଯାନକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବାକୁ ହେବ। ଗୌରୀ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ବରଦାନକୁ ମିଥ୍ୟା ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ଅସୁର ସେନାକୁ ପାତାଳର ଅନ୍ଧକାରରେ ଲୁଚି ଯିବା ପାଇଁ ବିବଶ କରିବାକୁ ହେବ। ନା ଦେବରାଜ, ନା। ତ୍ରିପୁରାସୁର ସହ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଆମକୁ ଅପମାନ ଓ ପରାଜୟ ଛଡ଼ା କିଛି ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ବରପ୍ରାପ୍ତ ତ୍ରିପୁରାସୁର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ। ତା ଆଗରେ ଆମର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ବୃଥା ସିଦ୍ଧ ହେବ ଦେବରାଜ। ହଁ ଦେବରାଜ, ଯେତେବେଳେ ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେବଶତ୍ରୁ ତ୍ରିପୁରାସୁର ଆମ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରହାର ଆମ ପାଖକୁ ଫେରାଇ ଦେଲା, ତେବେ ବରଦାନ ପାଇ ତାର ଶକ୍ତି ଅମୋଘ ଆଉ କେତେ ବିଧ୍ୱଂସକ ହେଇଯାଇ ନଥିବ। ହଁ ଦେବରାଜ, ହଁ ଆମେ ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରିବାନି। ଏହା କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ନିଷ୍ପତ୍ତି? ହଁ ଦେବରାଜ, ସେ ମହାବିଧ୍ୱଂସକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ବରପ୍ରାପ୍ତ ତ୍ରିପୁରାସୁର ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ସାହସ ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ଅବତାରକୁ ଆମର ଶାନ୍ତିରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବାଟା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଆଉ ଗୌରୀ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମକୁ ତ୍ରିପୁରାସୁରର ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ଏହା ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ ତାର ବରପ୍ରାପ୍ତ ଶକ୍ତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଧିକ୍କାର ଆମକୁ। ଇନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ତତେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଡାକ ଦେଇ ଦେଇ ଥକି ଗଲିଣି। ତୋର କଣ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ତ୍ରିପୁରାସୁର ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଭଳି ସାହସ ନାହିଁ? ଶକ୍ତି ଥିଲେ ଇଏ କାପୁରୁଷଙ୍କ ଭଳି ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଲୁଚି ନଥାନ୍ତା ଅସୁର ସମ୍ରାଟ। ମୂର୍ଖ ଇନ୍ଦ୍ର, ତ୍ରିପୁରାସୁରର ଜନ୍ମ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକର ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ହେଇଛି, ଆଉ ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିକୁ ନ ଆସି ନିଜ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଛୁ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକର ସମ୍ରାଟ ଘୋଷଣା କରୁଛି। ଏବେ ତୋ ସହିତ ଥିବା ଏ ସବୁ ଦେବତାଗଣ ମୋର ଦାସ ହେଇଯାଇ ମୋର ଚରଣ ସେବା କରିବେ। ନା, କଦାପି ନୁହେଁ। ଦେବଗଣ, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଠୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଅ। ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ରାଟ ତ୍ରିପୁରାସୁର। ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନା। ସ୍ୱର୍ଗର ଏ ଦେବତା ଏଭଳି କାପୁରୁଷ ଆଉ ଭୀରୁ ହେଇଥିବେ,
ଏହା ତ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ବିଧ୍ୱଂସକ ଶକ୍ତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ କିଏ ବା ସାହସ କରିପାରିବ? ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ରାଟ, ବରପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଅସୁରରାଜ ତ୍ରିପୁରାସୁରଙ୍କର ଜୟ ବରପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଅସୁରରାଜ ତ୍ରିପୁରାସୁରଙ୍କର ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶ। ତେବେ ନିଜ ବରଦାନକୁ ସତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇ ତ୍ରିପୁରାସୁର ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରେ ଅଧିକାର କରିନେଲା। ଏବେ ତ ମତେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇ ତ୍ରିପୁରାସୁରକୁ ବଧେଇ ଜଣେଇବାକୁ ପଡିବ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଗୌରବ ଭକ୍ତି, ମୁଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆସ୍ଥା ପୂଜା। ତ୍ରିପୁରାସୁରର ବରଦାନରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ମାତାଙ୍କ କ୍ରୋଧରେ ଭୟଭୀତ ଗଜାନନ ଚିନ୍ତାମଣି ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ବରପ୍ରାପ୍ତ ତ୍ରିପୁରାସୁର ଦେବଗଣଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ସ୍ୱର୍ଗ ବିଜୟ କରେ। नारायण नारायण। ओं श्री महागणेशाय नमः। ओं गजाननाय नमः। ओं श्री महागणेशाय नमः। ओं गजाननाय नमः। ऋषि गृहस्मदଙ୍କ पुत्र त्रिपुरासुर, तुमको स्वर्ग सम्राट हवा पाई अनेक बधेई। नारायण नारायण। देखिल तो श्री महागणेशଙ୍କ वरदानर चमत्कारी। बिना युद्धरे तुमे स्वर्ग सम्राट होइगल। ଆପଣଙ୍କ ବଧେଇ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି। नारायण नारायण। त्रिपुरासुर, मु तुम पिता ऋषि गृहस्मदଙ୍କ मित्र नारद। ତାହେଲେ ତମେ କେବଳ ନାରଦ? ना त्रिपुरासुर, मु केवल नारद नुहे, मु देवर्षि नारद। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବତାଙ୍କ ଋଷି। ତେବେ ଦେବର୍ଷି, ମତେ କହିବାକୁ କଷ୍ଟ କରିବେ ଯେ ଦେବତାଙ୍କ ଋଷିଙ୍କର ଦୈତ୍ୟଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରେ କାମ କଣ? नारायण नारायण। त्रिपुरासुर, ए नारद बिना कौनसी कार्य कुआड़े भी आसेनी जाएनी। मु एठी तुमको एमिति कथा कहबाकू प्रकट होईछि जहा तुम जीवन सहित जड़ित रहिछि। ମୋ ଜୀବନ ସହ? हाँ त्रिपुरासुर, तुमको कौन एक कथा जना अछि जे तुम शरीर केउ सब तत्व गठित? ଭଲ ଭାବେ ଜଣାଅଛି ଦେବର୍ଷି, ଭଲ ଭାବେ ଜଣାଅଛି। ଋଷି ଗୃହସ୍ମଦ ମୋର ପିତା, ଆଉ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାର ପୁଣ୍ୟରୁ ହିଁ ମୋର ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ତ ଏହା ହେଲା ନା ଯେ ମୁଁ ତପର ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି, ଆଉ ନିଜ ତପସ୍ୟାକୁ ଉଗ୍ର କରି ଶ୍ରୀ ଗଜାନନଙ୍କ ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି। ଏହା ତ ସେଇ ପରିଚୟ त्रिपुरासुर ଯାହା ତୁମକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଦେବର୍ଷି, ପରିଚୟ ତ ତାହା ହିଁ ହବ ନା ଯାହା ମତେ କୁହାଯାଇଥିବ। କୁହାଯାଇଥିବା ପରିଚୟ ଅସତ୍ୟ ବି ହୋଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଇଆ ଯେ ମୋର ପରିଚୟ ଅନ୍ୟ କିଛି? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ବାସ୍ତବ କଥା ହଉଛି ମୁଁ ଏଠାରେ ତୁମର ସତ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛି। ତେବେ ମୋର ସତ୍ୟ ପରିଚୟଟା କଣ? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। त्रिपुरासुर, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରି ଶୁଣ, ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ବି ଶୁଣ ଅସୁରଗଣ, ଯେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ରାଟ ତ୍ରିପୁରାସୁରଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ କଣ? ବୀର ତ୍ରିପୁରାସୁର, ତୁମ ଭିତରେ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ସମ୍ରାଟ ତାରକାସୁରଙ୍କର 3 ପୁତ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଏକ ସାଥିରେ ନିବାସ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବରଦାନ ସ୍ୱରୂପ ତୁମେ 3 ଲୋକର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମାଗିଲ। ଇଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ମୋ କଥା ଉପରେ ତୁମେ ଟିକେ ବି ସନ୍ଦେହ କରନି त्रिपुरासुର। ଦେବର୍ଷି, ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ତ ମୁଁ ନିଜ ଇଷ୍ଟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ କଥାର ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲି। ଏମିତି କଥା ଯଦି ମୋ କଥାର ସତ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତୁମକୁ ନିଜ ଆତ୍ମା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଏଠି ତୁମର ଶକ୍ତି ସହ ତୁମ ସତ୍ୟର ପରିଚୟ କରାଇବାକୁ ଆସିଛି त्रिपुरासुर। ତୁମ ଭଳି ମହାବୀର ମହାପରାକ୍ରମୀ ଯୋଦ୍ଧା ନା କେବେ ସଂସାରରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛି ଅସୁର ବୀର, ଆଉ ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ହବ। ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ରାଟ ହୋଇଥିବାରୁ ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ବଧେଇ। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରକୃତ ମିତ୍ର ବଡ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୋର ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉପରେ କିଛି ବି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ।
କାହିଁକି ନା ପ୍ରାୟତଃ ମୋତେ ନିଜ ଭିତରୁ ତିନିଟି ଆତ୍ମାର ଡାକ ଶୁଣା ଯାଇଥାଏ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସବୁ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାତ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ୍ରିପୁରାସୁର, ଭକ୍ତିର ସୁଫଳ ଏମିତି ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଦେବର୍ଷି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହା ବି ତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଚିନ୍ତାମଣି ଗଜାନନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କୋଉଠି ଅଛି, ଯାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର ହେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଚିନ୍ତା କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି? କଣ ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତିର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ଚିନ୍ତାମଣି ଗଜାନନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି? ନା ନା ତ୍ରିପୁରାସୁର, ମତେ ଚିନ୍ତାମଣି ଗଜାନନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେବେ କିଏ ଜାଣିଛି? ନା, ମତେ ସେ କଥା ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଦେବର୍ଷି, ଯଦି ଆପଣ ଏକଥା ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନା, ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଛି ତ୍ରିପୁରାସୁର, ଯେ ଚିନ୍ତାମଣି ଗଜାନନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ନିଜେ କୈଳାସ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ଗୌରୀ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ହେବ। ଓಂ ମହାଗଣେଶାୟ ନମଃ। ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ରାଟ, ଆପଣ ଏ ବହୁରୂପୀ କଥାରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ମତେ ତ ଏ ନାରଦର ସ୍ୱର୍ଗ ଆଗମନ ପଛରେ ଅସୁର ଶତ୍ରୁ କାପୁରୁଷ ଦେବତାଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିବାର ଲାଗୁଛି। ମୂର୍ଖ! ଦୈତ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ତ୍ରିପୁରାସୁରକୁ ଅଯାଚିତ ପରାମର୍ଶ ଦେବାର ଭୁଲ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ବି କରିବୁନି, ନଚେତ୍ ତ୍ରିପୁରାସୁରର କ୍ରୋଧ ତତେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୋଜନ କରିଦେବ। ମୋ ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ରାଟ। ନା, ଏବେ ମୁଁ ତ ଭୁଲକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମା କରିବିନି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ସେ କାପୁରୁଷ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଭୀରୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ନ କରିଛୁ। ଯାଅ, ଆଉ ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଅ। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ରାଟ। ଚାଲ ଅସୁରଗଣ। ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ରାଟ ବରପ୍ରାପ୍ତ ଅସୁରରାଜ ତ୍ରିପୁରାସୁରଙ୍କର ଜୟ। ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଭାବେ ଘୁରି ବୁଲିବା ତେବେ ଦୁଷ୍ଟ ତ୍ରିପୁରାସୁରର ଦୁଷ୍ଟ ସୈନିକ ଆମକୁ ବନ୍ଦୀ କରିନେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦେବରାଜ? ଭଗବାନ ଶିବ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ତ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି, କାହିଁକି ନା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ନିଜ ବରଦାନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ତ୍ରିପୁରାସୁରର ପକ୍ଷରେ ରହିବେ, ଆଉ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ନିଜ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁମାନ ସତ୍ୟ ଦେବରାଜ। କୈଳାସକୁ ଆମେ ଗଲେ ବି କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହବନି। ଆମେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ହେବ ଦେବଗଣ। ଏହା ହିଁ ଉଚିତ ହେବ ଦେବରାଜ। ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ନିଜ ସ୍ୱର୍ଗ ପୁନଃ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ଓମ୍ ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ। 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 ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ। ଓଂ ମହାଗଣେଶାୟ ନମଃ। ପ୍ରଣାମ ଦେବର୍ଷି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ପରମ ପିତା ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଭକ୍ତିର ଆଶ୍ରୟ ନେବାର ଦେଖି ଏ ନାରଦର ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ପୁନଃପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମ ଆରାଧନାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛୁ। ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି। ଦେବରାଜ, ଦେବଗଣ, ତ୍ରିପୁରାସୁର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେନି। ଇଏ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି? ସେଇଆ, ଯାହାକି ସତ୍ୟ। ତ୍ରିପୁରାସୁର ଭିତରେ ଯୋଉ ତିନୋଟି ଆତ୍ମା ଅଛି, ଇଏ ସେଇ ତାରକ ପୁତ୍ର ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଥରଟିଏ ବରଦାନ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ତାରକ ପୁତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ତାରକାକ୍ଷ, କମଳାକ୍ଷ ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତମାଳୀ, ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ତ୍ରିପୁରାସୁର ଭିତରେ। ହଁ ଦେବରାଜ, ବ୍ରହ୍ମଦେବ ସାବଧାନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତାରକ ପୁତ୍ର ଶିବ ଭକ୍ତିର ଛଳନା କଲେ, ଆଉ ଶିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ହେଇପାରେ ଏଥରକ କିଛି ବି ହେବନି ଦେବର୍ଷି। ନା ଭଗବାନ ଶିବ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆଉ ନା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ। ସେପଟେ ଜଗତ ପାଳକ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଘୋର ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ଲୀନ। ଏବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି, ଆମେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବୁ, କାହାର ଶରଣ ନେବୁ? ହଁ ଦେବର୍ଷି, ଏ ସଙ୍କଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେବତାଙ୍କର ବୁଡୁଥିବା ନାଁକୁ ଆପଣ କୋଳରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି। ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଗଲେ
ଆପଣଙ୍କୁ ତ୍ରିପୁରାସୁର ରୂପୀ ସଂକଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବନି ଦେବରାଜ। ସାବଧାନ ଦେଖ ମୋର ଅନୁମାନ ଠିକ ଥିଲା। ଏ ଦୁଷ୍ଟ ବହୁରୂପୀ ଦେବତାଙ୍କ ସୂଚନାରେ ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ରାଟ ତ୍ରିପୁରାସୁରଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଏ କାପୁରୁଷ ଦେବତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦିଅ ଅସୁରବୀର। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ରାଟ ବରପ୍ରାପ୍ତ ତ୍ରିପୁରାସୁରର ମିତ୍ର ନାରଦର ସତ୍ୟତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କର ନାହିଁ ଅସୁରଗଣ। ଆମେ ତୁମ ସତ୍ୟତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁ ଯଦି ତୁମେ ଦୁଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବାର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତୁମେ ନିଜ ସମ୍ରାଟ ବରପ୍ରାପ୍ତ ତ୍ରିପୁରାସୁରଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ସେ ୟାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବାକୁ ନିଜେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ରାଟ ବରପ୍ରାପ୍ତ ତ୍ରିପୁରାସୁର ଦୁଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ରାଟ ତ୍ରିପୁରାସୁରଙ୍କ ବରପ୍ରାପ୍ତ ଶକ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ଦେବତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ତୁଚ୍ଛ ପାଲଟିଯିବ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଓಂ ଗଂ ଗଣପତୟ ନମଃ। 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 हे मोर आराध्य मंगलमूर्ति श्री गणेश, मो पुत्र त्रिपुरासुरको रक्षा करिवे। जेबेठु से स्वर्ग विजय अभियान रे जाइछि तार किछि सूचना मते मिली नाही। से आउ निज अहंकार बसत कौनसी संकट रे पड़ जाइनि तो। हे गौरी नंदन, पुत्र पाई पितार ध्यान आपणक आराधन रे लागू नाही। मोर जन्मदाता जेबेठु नारद मुनि मते कहिसंती जे तारक पुत्रଙ୍କ आत्मा मो शरीर रे निवास करूछंती, सेबेठु मो आकुल व्याकुल आउ अत्यंत अस्तव्यस्त होउछि। काहे कि पुत्र मते एमिति लागुछि जेमिति तिनि तारक पुत्रଙ୍କ आत्मा मते चित्कार करी कहउछंती हमकु शांति दियो, हमकु मुक्ति दियो, हमकु मुक्ति दियो। एहा तुमर भ्रम वर प्राप्त त्रिपुरासुर। एबे तुमे वर प्राप्त आउ असीम शक्ति संपन्न तारक पुत्रଙ୍କ तीनोटी आत्मा तुमको केबे भी भ्रमित करि परिबे नाही। आपणଙ୍କୁ मो मन अवस्था टिके भी जणा पडुनी। से तीन जण मो जीवन व्यर्थ करि दैछंती। वरदानर सुख भोग तो दूर, मु शांति रे भोजन भी करि पारुनी। सदा सर्वदा से मते डाक छाडुछंती। एहर उपाय आपणଙ୍କୁ भाबिबाकू पड़िबो, आपणଙ୍କୁ ही। एहार केवल गोटिए उपाय अछि त्रिपुरासुर। चिंतामणि गजाननଙ୍କ मूर्ति प्राप्त कर। प्राप्त तो मु सेते बेले करिबी जन्मदाता जेते बेले से मूर्ति मते मिलिबो। मु चिंतामणि गजाननଙ୍କ मूर्ति विषय रे नारद मुनि को भी पचारिथिली। नारद मुनि कौन कहिले? से मते कैलाश जीवार परामर्श देले। समस्तଙ୍କ मंगल कामना करुथिबा देवर्षिଙ୍କ परामर्श उचित। चिंतामणि गजानन मूर्तिर ठिकणा तुमको कैलाश रे जाई मिली परिबो। काहेकि ना श्री महागणेशଙ୍କ अवतारर निवास कैलाश रे। किंतु जन्मदाता मते कहंतु ए कैलाश कोउठी? पुत्र त्रिपुरासुर, कैलाश आउ कैलाशपति भगवान शिव संसारर प्रत्येकଙ୍କ मनरे अछंती। तथापि भी कैलाश जीवा पई तुमको उत्तर दिगको जीवाकू पड़िबो। उत्तर दिग। ओम नमः शिवाय। पति परमेश्वराय नमो नमः। एई शिव हमको बोध करथिला आमे सेठी की जीवनी से हमको पूर्ण दंडित करिवो। शिव आरकु चाहो नै त्रिपुरासुर फेरि चला एटू। ताकू देखि हमको भय लागुची। सिधाई चकन फेरि चलो काई केटू। तबे किछि भाबो नै त्रिपुरासुर, जेते शीघ्र संभव एटू फेरि चलो। ये शिव नुह तुम काळ या हम भଳି तुमको भी बोध कर दबो। तुमे हम सह निज जीवन को काई की संकट में करूछ। फेरि चलो त्रिपुरासुर, फेरि चलो त्रिपुरासुर, फेरि चलो। शांत हुओ,
ଶାନ୍ତ ହୁଅ ତମେ ମାନେ। ଚିନ୍ତାମଣି ଗଜାନନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମତେ ଏଇଠୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଏଠି ତୁମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ମିଳିବନି। ତୁମେ ଶିବଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣିନ। ସେ କ୍ଷଣ ମାତ୍ରକେ ତୁମ ଜୀବନକୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଠେଲିଦେବେ। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ମୂର୍ଖ। ଆମ କଥା ମାନି ଏଠୁ ଫେରି ଚାଲ। ନା! ଚିନ୍ତାମଣି ଗଜାନନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ନ କରି ତ୍ରିପୁରାସୁର ଫେରିବନି। ଚିନ୍ତାମଣି ଗଜାନନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମତେ ଅନ୍ୟ କେହି ମାରି ପାରିବେନି। ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର ହେଇଯିବି। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର। ମତେ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ହବ। ନାଇଁ, କେହି ଜାଣି ଶୁଣି ନିଜକୁ ମୃତ୍ୟୁର ଭୋଜନ କରାଇ ନଥାଏ। ଫେରି ଯାଅ ମୂର୍ଖ। ନାଇଁ! ମାତା, ଏବେ ବରପ୍ରାପ୍ତ ତ୍ରିପୁରାସୁର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୈଳାସରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ହେଇପାରେ କୈଳାସକୁ ଆସି ଇଏ କିଛି ଉତ୍ପାତ କରିବ। ଏସବୁ ତ ତୁମର ବରଦାନ ଦବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଥିଲା ନା ପୁତ୍ର ଗଣେଶ। ଏବେ ବିଚାର ଉଚ୍ଚାର କରିବାର ସମୟ ନୁହଁ ମାତା। ଆମେ କୋଉଠି ଲୁଚି ଯିବା ଉଚିତ? ଲୁଚି ଯିବା ଉଚିତ? ତମେ କେମିତି କାପୁରୁଷଙ୍କ ଭଳି କଥା କହୁଛ? ତମେ କଣ ଦୁଷ୍ଟ ତ୍ରିପୁରାସୁରକୁ ନିଜ ଅଙ୍କୁଶର ଗୋଟିଏ ପ୍ରହାରରେ ଯମଲୋକ ପଠେଇ ପାରିବନି? ତୁମେ ମୌନ କାହିଁକି ପୁତ୍ର ଗଣେଶ? ତମେ କଣ ତ୍ରିପୁରାସୁର ଶକ୍ତିରେ ଭୟଭୀତ ହେଉଛ? ମୁଁ ତ୍ରିପୁରାସୁର ଶକ୍ତିରେ ନୁହଁ, ତ୍ରିପୁରାସୁରର ବରଦାନରେ ଭୟଭୀତ ହେଉଛି ମାତା। ବରପ୍ରାପ୍ତ ତ୍ରିପୁରାସୁରର ମୃତ୍ୟୁ ପରମ ଦେବ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କର କୌଣସି ବି ଅବତାର ଦ୍ୱାରା ହବ ନାହିଁ। ଏଭଳି କଠୋର ମୃତ୍ୟୁର ବରଦାନ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି କାହିଁକି? ମାତା, ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତାମଣି ଗଜାନନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ତ୍ରିପୁରାସୁର ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେବ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତାକୁ ମାରିବା ଅସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରିପୁରାସୁରର ରକ୍ଷା ଆଉ ନିଜ ବରଦାନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଗଜାନନ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇ ବସିଗଲେ? ନା ମାତା ନା, ଗଜାନନ ତ ତମ ଭୟରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଲଟି ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ବରଦାନ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କୋଉଠି ଅଛି ଚିନ୍ତାମଣି ଗଜାନନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି? ମୁଁ ତାକୁ ନବାକୁ ଆସିଛି। ଚାଲିଯା ଏଠୁ ଦୁଷ୍ଟ ତ୍ରିପୁରାସୁର, ନଚେତ୍ ମୁଁ ତତେ ନିଜ କ୍ରୋଧର ଜ୍ୱାଳାରେ ଭସ୍ମ କରିଦେବି। ମୋ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତୁନି ମାତା। ମୋ ବରଦାନକୁ ମିଥ୍ୟା କରନ୍ତୁନି ଜଗଦମ୍ବା। ଶ୍ରୀ ଗଜାନନ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର। କଣ ଜଣେ ମାତା ନିଜ ପୁତ୍ରର ବରଦାନ ଫଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ତୋ ଭଳି ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟକୁ ବରଦାନ ଦେଇ ମୋ ପୁତ୍ର ଗଜାନନ ଭୁଲ କରିଛି। ଭୁଲ କଣ ହେଲା ମାତା? ତପସ୍ୟାକୁ ତା ତପସ୍ୟାର ପ୍ରତିଫଳ ଦେବା ତ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମତେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ଦେ ନା ତ୍ରିପୁରାସୁର। ଯେମିତି ଆସିଛୁ ସେମିତି ଫେରିଯା। ମାତା, ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଫେରିଯାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବଚନ ଅସତ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତୋ ଭଳି ଅନ୍ୟାୟୀ, ଅଧର୍ମୀ ଆଉ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ବଚନ ଚିନ୍ତା କେବେଠୁ କରିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି? ମାତା, ତପସ୍ୟା କରି ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧର୍ମୀ, ପାପୀ ଆଉ ଅତ୍ୟାଚାରୀ କେମିତି ହେଇପାରିବ? ମୁଁ ଅସୁର, ଦୈତ୍ୟ ଆଉ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ସହ ଭଲ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଚିନ୍ତାମଣି ଗଜାନନ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ତୋର ଭାଷାର ବିନମ୍ରତା ଅହଙ୍କାର ରୂପ ଧାରଣ କରିବ। ସ୍ନେହ ଆଉ ମିତ୍ରତାର ଛଳନା କ୍ଷଣ ମାତ୍ରକେ ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ବଦଳିଯିବ। ତତେ କୈଳାସରୁ କିଛି ମିଳିବନି ତ୍ରିପୁରାସୁର। ଯା, ଫେରିଯା। ନା ମାତା ନା, ମାତା ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ କେବେ ବି ନିରାଶ କରିପାରିବେନି। ଆଉ ଆପଣ ବି ତ ମୋ ମାତାଙ୍କ ସମାନ ନା ମାତା। ମାତା, ଏ ଅଭାଗା ତ୍ରିପୁରାସୁର ମାତାଙ୍କ ବିନା ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ଧାରଣ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିନାହିଁ ମାତାଙ୍କ ସ୍ନେହ କେମିତି ହେଇଥାଏ। ମାତା, କୃପା କରି ମତେ ନିଜ ସ୍ନେହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତୁ ମୋର ସ୍ନେହ ନୁହଁ, ଦଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ। ଏବେ ତୋର ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ମୋଠୁ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ କଣ ଔଦ୍ଧତ୍ୟ କରିଛି ମାତା? ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ଇଚ୍ଛା ନେଇ ଏ କୈଳାସକୁ ଆସିଛି ମାତା। ତୋର ପ୍ରଥମ ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ଏଇଆ ତ୍ରିପୁରାସୁର, ଯେ ତୁ କୈଳାସପତି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ବିନାନୁମତିରେ କୈଳାସର ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସାହସ କରିଛୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ତୁ ନିଜ ଭୟଙ୍କର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟରେ କୈଳାସର ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରିଛୁ। ମାତା, ଆପଣ ନିଜେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେ କଣ କୈଳାସପତିଙ୍କ ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ କେହି ବି କୈଳାସର ଏ ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ? ନା ମାତା। ଆଉ ଯୋଉ ଯାଏ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରିବା ତ ଆମ ଅସୁରଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ମାତା। ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଜଗଦମ୍ବା, ଯେ ମୁଁ ବରଦାନରେ ମିଳିଥିବା ସୁଖକୁ ଭୋଗ କରିପାରିବି। ସ୍ୱର୍ଗ, ପୃଥିବୀ ଆଉ ପାତାଳ ତିନି ଲୋକର ଏକଛତ୍ର ସମ୍ରାଟ ହେଇପାରିବି। ଆଉ ମାତା, ଶ୍ରୀ ଗଜାନନଙ୍କର ସେ ଚିନ୍ତାମଣି ମୂର୍ତ୍ତି ବି ମତେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେଇପାରିବ।
ନିଜ ବରଦାନ ରକ୍ଷାର ଉପାୟ ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ। ତ୍ରିପୁରାସୁର, ଭଗବାନ ଶିବ କୈଳାସର ନୁହନ୍ତି, ଏ ସଂସାର ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ତୁମେ ୟାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ୟାଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତାରେ ତୁମ ମନୋରଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଚାଲ ମାତା। ଭକ୍ତଙ୍କ ଗୌରବ ଭକ୍ତି, ମୁଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆସ୍ଥା ପୂଜା। ନାରଦ ତ୍ରିପୁରାସୁରକୁ ଭ୍ରମିତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ପିତା ଗୃହସ୍ମତଙ୍କ କଥା ମାନି ତ୍ରିପୁରାସୁର କୈଳାସରେ ପହଞ୍ଚେ। ଶିବଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁବା ମାତ୍ରକେ ତ୍ରିପୁରାସୁର ଭିତରୁ ଭୟଭୀତ ତାରକପୁତ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱର ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୁଏ। କାହିଁକି ନିଜର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତ୍ରିପୁରାସୁର? ମଙ୍ଗଳ ଏଇଥିରେ ହବ। ତୁ ଏଠୁ ଫେରି ଚାଲ। ଶିବଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହେଲେ ତୁ କ୍ଷଣ ମାତ୍ରକେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବୁ। ହେ ଶିବଶଙ୍କର, ହେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଭୋଳାନାଥ, ମୋ ଉପରେ କୃପା କରନ୍ତୁ, ମୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀ ଗଜାନନଙ୍କଠୁ ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି। ମୋ ଜୀବନ ଅସହାୟ ଆଉ ନିରର୍ଥକ ପ୍ରଭୁ, କୃପା କରି କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ଭୋଳାନାଥ। ମତେ ଚିନ୍ତାମଣି ଗଜାନନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଭୋଳାନାଥ, ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ହେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଭଗବାନ, ହେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ଆପଣ କଣ ମୋ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ପବିତ୍ର ଦର୍ଶନ ପାଇବି ମୋ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବନି? ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ମହାଦେବ। ମହାଦେବ, ଯଦି ଆପଣ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ନ ଶୁଣନ୍ତି ତେବେ ମୋର କୈଳାସ ଆସିବା ବୃଥା ହେଇଯିବ ପ୍ରଭୁ। ଆଖି ଖୋଲନ୍ତୁ ମହାଦେବ, ଆଖି ଖୋଲନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ କରିବାକୁ ହବ ମହାଦେବ। ଜଣେ ଭକ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେବ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ନୁହଁ। ଯଦି କୈଳାସ ଆସିବି ମୁଁ ନିରାଶ ହେଇଯାଏ ତେବେ ସାରା ସଂସାରରେ କୈଳାସର କୀର୍ତ୍ତି ଖଣ୍ଡିତ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏଠୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ହୁଏତ ମୋ ପ୍ରାଣ ମୁଁ ଏଇଠି ତ୍ୟାଗ କରିଦେବି, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି। କୃପା କରନ୍ତୁ ମହାଦେବ, କୃପା କରନ୍ତୁ ଭୋଳାନାଥ, ହେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, କୃପା କରନ୍ତୁ, କୃପା କରନ୍ତୁ। ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଭୋଳାନାଥ, 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 ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଇଏ କି ଅନର୍ଥ କରୁଛୁ ମୂର୍ଖ? ତତେ ନିଜ ପ୍ରାଣର ବି ଭୟ ନାହିଁ? ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କର ଦୁଷ୍ଟ। ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଭୋଳାନାଥ, ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଏମିତି ଭାବେ ମାନିବନି। ଶିବଗଣ, ୟାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରହାର, ପ୍ରହାର। हर हर महादेव, हर हर महादेव, रक्षा करନ୍ତୁ ଭୋଳାନାଥ, ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଭକ୍ତ ତ୍ରିପୁରାସୁର, ତମେ ନିଜର ଭକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଦେଇଛ। ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ। ତୁମେ ନିଜର ଇପ୍ସିତ ବରଦାନ ମୋତେ ମାଗିପାର।
जय महादेव प्रभु आपण वास्तव में भोलेनाथ मोर औद्धत्य को दंड देवा स्थान वरदान कैलासर कीर्ति रक्षा निमंते तुमे निज जीवन संकट पकेल तुम भक्ति प्रशंसार चोक्य त्रिपुरासुर तुमे दंडर पात्र नुह तुमे मोर कृपार पात्र सेथिपाई तुमे निज वरदान निसंकोचरे मागिनि शिव शंकर भोलानाथ महादेव निसंकोचरे वरदान मागिले आपण आउ क्रोधित होइजिबेनि तो तुमर जो भक्ति मते प्रसन्न करिछि सेतिरे क्रोध साप ताप दंडर कौनसी स्थान नहीं कुह तुमे कौन चाहुछ महादेव जदि आपण वास्तव में मते वरदान देवाकू चाहूतांती तेबे निज कैलास मते समर्पी देई अन्य केउठिकी चली जांतु तथास्तु महादेव आपण धन्य महादेव आपण धन्य आपण धन्य भोलानाथ आपण धन्य आपणकर जय हो ए सब कौन होची स्वामी? देवी पार्वती मंगलमूर्ति श्री गणेश मु त्रिपुरासुरर एकनिष्ठ भक्ति भाव में प्रसन्न हुई ताकू मोर कैलास दान कर देछि। ये आपण कौन कहउछिंदी स्वामी? जदि आपण ए दुष्ट को कैलास प्रदान करंती आमे रहिबा केउठी? जगत माता पार्वती तुमर रहिबा जागा तो ए सारा संसार स्वामी मो निष्पत्ति उपर तो प्रश्नर आवश्यकता नहीं देवी आमको ए मुहूर्त कैलास परित्याग करी मंदर पर्वत रे निवास करने पड़िबो। आपणक निष्पत्ति रे मु संतुष्ट नुहे स्वामी। काहेकि काहेकि ना ए निष्पत्ति रे मोर सहमति नहीं। शिव कौन केबे निज शक्ति अलग देवी जहाँ शिवर निष्पत्ति सी शक्तिर भी शक्तिर निष्पत्ति तो ए दुष्ट को दंड देबाकू चाहूची। मु एबे निज नेत्र ज्वाला रे ए दुष्ट त्रिपुरासुर को भस्म करि देबी। शक्ति निजे कौन शिव वरदान अपमान करिवे? तमे मो कथार उत्तर देल नहीं जे देवी पार्वती शिव वचन को तमे कौन खंडन करने को चाहूछ? क्षमा करंतु स्वामी आपनको निष्पत्ति मु स्वीकार कली। स्वीकार तो मु भी करूची काहेकि ना कल्याण रूपी भगवान शिव ताही करिवे जेउथिरे संसारर कल्याण थिबो। पिताश्री आपण जानंती त्रिपुरासुर आपणको वरदान रे कैलास काहेकि मागिला? मु जानिछि गौरीपुत्र किंतु मु तुमको कहिबिनी। काहेकि पिताश्री? मु निजे देइथिबा वरदान उपरे कौनसी चर्चा करने को चाहूनी। यथाशीघ्र तुमे मंदर पर्वत रे पहुंच। देवी पार्वती त्रिपुरासुर चिंतामणि गजानन मूर्ति पाइबा निमंते मोते कैलास को वरदान रे मागिछि। जानी सुनिबी आपण ताको कैलास ए विषय तमे पूर्वरु एकमत हेई सारिछ देवी। एबे तमे चिंतामणि गजानन मूर्ति को नहीं मंदर पर्वत रे पहुंच। आपणको लीला मु बुझी पारिलिनी स्वामी। जदि आपणको चिंतामणि गजानन मूर्ति त्रिपुरासुर दूरेई रखिबार थिला तेबे ताको कैलासर वरदान काहेकि देले? एहार उत्तर तुमको मंदर पर्वत रे पहुंचबा परे मिली जिवो देवी। कैलासपति त्रिपुरासुर तुमर जय हो। चाहिए कौन गौरीपुत्र मते शीघ्र नहीं मंदर पर्वत को चल। सेठी भगवान शिव मते प्रतीक्षा करुछंती। कौन गजानन तुम्हें त्रिपुरासुर को रक्षा करने को चाहूच ना नुह? मो चाहिबा किंबा न चाहिबारे कौन हेई परिबो गौरीपुत्र? सब किछि त परम देवश्री महागणेशंक इच्छा उपरे निर्भर। आ त्रिपुरासुर पई परम देवश्री महागणेशंकर इच्छा कौन? माता त्रिपुरासुरर बध भगवान शिवंक हाथ रे हब। परम देवंकर ए संकेत मु स्पष्ट देखुची। स्वामी से दुष्टर बध केबे करिवे? माता जे पर्यंत आमे महादेवंक आज्ञा पालन करी मंदर पर्वत न पहुंचीबा
से पर्यंत ए समय बदली जीव नहीं। गौरीपुत्र शीघ्र मते धरी शिव शंकर पाखक चल। नंदीश्वर आज्ञा माता। तुम समस्त शिवगण सह मंदर पर्वत को चल। यथाज्ञा माता। देवादिदेव महादेव आपणकर ए शक्ति स्थल केते शांत और पवित्र। ये समाधि स्थल स्पर्श मात्र कहीं मो भितरे वैराग्य आ तपस्यार भावना जागृत होउछि। ओम नमः 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 शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। देवर्षि ए अनर्थकारी दृश्य देखुचंती आपण? नारायण नारायण देवराज, जो दृश्य आपण देखुचंती, जहाँ आपण आखि देखुची ताहा मु भी देखुची। मते ए दृश्य रे अनर्थकारी बोली किछि भी बोध हेउनी। देवर्षि एबे तो निज चातुरी उपरे आपण विराम लगांतु। नारायण नारायण देवराज, ए दृश्य को शांति रे देखिबा पछरे चातुरीर प्रसंग कोठु आसिला? यह चातुरी नुहे तो आउ कौन देवर्षि? ए दुष्ट त्रिपुरासुर को प्रथमे गजानन श्री गणेश असीम शक्ति आउ तीन लोकर साम्राज्य देदेले। आउ एबे भगवान शिव याकू निज कैलाश समर्पी देले। एथर आपण कहतु देवर्षि जे भगवान शिवंक न्याय आम देवतांक पई अनर्थ ना नुहे? सावधान देवराज सावधान। भगवान शिवंक न्याय उपरे प्रश्न चिन्ह सृष्टि करी आपण निज सौभाग्य को कलंकित करुछंती। देवर्षि ए दृश्य को देखी आमर सौभाग्य और भविष्यत उपरे कलंकर कालिमा लागी सारी। ये भगवान भोलानाथकर कौन है जे से निजर कैलाश को भी? देवराज मो हजार बुझेबा परे भी आपण भगवान शिवंक न्याय उपरे आंगुली उठेई तांको अपमानित करुछंती। स्वार्थ और ईर्षा रे बुड़ीथिबा आपणक आखि शिव कृपा को चिन्हि पारु नाही। शिव कृपा? शिव कृपार पात्र तो आमे नहु। दैत्य दानव आउ असुर देवर्षि जहाकू भगवान भोलानाथ निजर कैलाश प्रदान कले। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण देवराज, सत्य को चिन्हतु। श्री महागणेश इच्छा को सम्मान करी भगवान शिव स्वयं कैलाश त्याग करिसेंती। एबे आपणक स्वर्ग विजय करबाकू किए बा रोकी परिबो? स्वर्ग प्राप्त करबाकू ये आपण कौन कहउचंती देवर्षि? मो कथा पर संदेह करंतुनी देवराज। शिव कृपारु प्राप्त असाधारण कैलाशर स्वामी हवा परे त्रिपुरासुर तेबे आपणक साधारण स्वर्ग सिंहासन उपरे बसिबाकू जीव नाही। सेथिपई जांतु देवराज जांतु, शीघ्र स्वर्ग उपरे अधिकार करंतु। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम महागणेशाय नमः। शिव कृपा पाइबी वर प्राप्त असुर सम्राट त्रिपुरासुर शिव शंकर को केते निरर्थक वरदान मागिले। हाँ, शिव कृपा तो स्वामी को सबुदिन पाई अमर करि परिथांता। असुर सम्राट त्रिपुरासुर केवल निज विषय रे चिंता करी असुर जाति सह भयंकर छलना कले। वर प्राप्त त्रिपुरासुर ए भूल को असुर जाति केबे भी क्षमा करिबनी। संकट समय रे आमे भी असुर सम्राटଙ୍କ ठु दूरे जिबा। से कथा संकट समय रे चिंता करा जिवो। एबे ए कथा चिंता करो जे आमे कोन करिबा। ए विषय ऊपर तो आमे विचार करिने। आमे भी कोन स्वर्ग त्याग करी वर प्राप्त असुर सम्राट त्रिपुरासुर पाखकू कैलाश चली जिबा उचित? ना ना, आमे कैलाश कदा भी जिबानी। स्वर्ग त्याग करिबाकू इच्छा भी तो होउनी। जेउ वर प्राप्त असुर सम्राट त्रिपुरासुरଙ୍କ कृपारु आमे सुख भोगिलु आउ ए कैलाश प्राप्त हेलु, तांको पई आमे सब किछि त्याग करि परिबा। आमकु ए मुहूर्त रे कैलाश जिबाकू पड़िबो। जदि आमे वर प्राप्त त्रिपुरासुर को ताको भूल रो ज्ञान कराइबाकू चाहूछु, तेबे आम निज व्यवहार रे तांको संदेह पाई सुजोग देबा उचित नुह।
ଏହା ହିଁ ଉଚିତ ହେବ। ଆମେ ବରପ୍ରାପ୍ତ ତ୍ରିପୁରାସୁରଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିଣି ସମୟ ଆସିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବା। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्रंकर जय। 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 ओम नमः शिवाय। 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 ओम गंगणपतये नमः। 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 नमः। नारायण नारायण। देवर्षि आपण एठी? हाँ ऋषि गृहस्मद, मु एठी आपणक सम्मुखरे एक आवश्यक प्रश्न नहीं उपस्थित। देवर्षि मो भली अज्ञान भला आपणक प्रश्नर कि उत्तर दे पारे? ना ऋषिवर, भक्तिर अमोघ शक्ति पाई आपण तो ज्ञानीठू अधिक ज्ञानी, ऋषिंकर भी ऋषि। मु आपणकर ए प्रशंसार योग्य नुह देवर्षि। जदि उचित समय आपणक परामर्श मते मिली न थांता तेबे मु श्री गणेशଙ୍କ कृपार योग्य होई न थांती। मु तो केवल निमित्त मात्र ऋषिवर। ए संसार को गतिशील कराउथिबा कर्ता तो परम देव श्री महागणेश। देवर्षि आम भली अज्ञान आउ साधारण मनुष्यଙ୍କ आगरे आपणଙ୍କ भली दिव्यात्मा निमित्त रूपर नुहे स्वयं भगवान रूप धारण करी आसी थांती। ऋषिवर, जदि आमे दुहे एमिति भावे परस्परर प्रशंसा करि चलिबा तेबे मो प्रश्नर कोन हेबो? कहंतु देवर्षि, जदि आपणଙ୍କ प्रश्नर मो सह संपर्क थाए तेबे मो अवश्य उत्तर देबाको प्रयास करिबी। नारायण नारायण, मो प्रश्नर संपर्क आपणक सह अछि। कृपा करी मते कहंतु आपणक ए तपस्यार उद्देश्य कोन? आपण ए तपस्या रे कोन पाइबाकू चाहुचंती? देवर्षि तपस्या कोन केवल किछि पाइबा पई करा जाय? परंपरा तो या ऋषिवर। तेबे मु ए परंपरा विपक्ष रे किछि पाइबा पई नुहे किछि हराइबा पई तपस्या करूछि। ई आपण कोन कहउचंती ऋषिवर? मु सत्य कहूछि देवर्षि, निज आराध्य श्री गणेशଙ୍କ व्यतीत मु काहाको स्मरण करबाकू चाहू नाही, एमिति कि मोते मोर निजर चिंता भी न रहू। नारायण नारायण, धन्य आपणक भक्ति आ धन्य आपणक विचार। आपणक निष्काम भक्तिर परिणाम स्वरूप त्रिपुरासुर को गजानन वरदान देले। से वर प्राप्ति एबे स्वर्ग उपरे नुह कैलास उपरे भी अधिकार करि नैछि। कौन कैलास उपरे मोर पुत्र त्रिपुरासुरर अधिकार? हाँ ऋषि गृहस्मद, भक्तिर अमोघ शक्ति रे त्रिपुरासुर भगवान शिवंकु भी कैलास छाड़िबाकू विवश करिदेला। ये तू की अनर्थ करदेलु पुत्र, की अनर्थ करदेलु। मु तो तते माता पार्वती आउ भगवान शिवंक कृपा पाइबाकू परामर्श देइथिली। चिंतामणि गजाननଙ୍କ मूर्ति प्राप्त करिबा पई प्रार्थना करिबाकू आज्ञा देइथिली। देवर्षि त्रिपुरासुर कोन चिंतामणि गजाननଙ୍କ मूर्ति प्राप्त करिबारे सफल हैला? ऋषिवर, चिंतामणि गजाननଙ୍କ मूर्ति विषय तो मु किछि भी जानि नाही। हाँ, मु एतिके अवश्य कहि परिबि जे शिवंक समाधि स्थल रे बसिबा मात्र के त्रिपुरासुरर मनरे शिव भक्तिर पवित्र गंगा बहिबक लागिला। धन्य धन्य भगवान शिव आउ धन्य आपणଙ୍କ भक्तଙ୍କ प्रति प्रेरणा। शिव कृपा पाई मो पुत्र त्रिपुरासुर। नारायण नारायण, ऋषिवर शिव कृपा पाई आपणଙ୍କ पुत्र स्वर्ग सिंहासन भूली गला। अर्थात अर्थात
ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରେ ପୁଣି ଦେବରାଜଙ୍କର ଅଧିକାର ହୋଇଗଲାଣି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ହେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାତ୍ରକେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଉଥିବା ମଙ୍ଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ, ମୋ ପୁତ୍ର ତ୍ରିପୁରାସୁରର ବରଦାନ ବ୍ୟର୍ଥ କର ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ତ୍ରିଲୋକ ବିଜୟର ବିଚାର ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ, ତେବେ ତାର ସବୁ ତପସ୍ୟା ବୃଥା ହୋଇଯିବ। ମୋତେ କୈଳାସ ଯାଇ ତାର ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେବ। ମୋତେ କୈଳାସ ଯିବାକୁ ହେବ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ କୈଳାସ ଯିବାକୁ ହେବ। ଓଁ ଗଣେଶାୟ ନମଃ।